کیا زمین ٹھیکہ یا مستاجری پر لینا یا دینا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سود دی قسم ہے۔ زمین کا سود، زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین ٹھیکے پر دینا شریعت مطہرہ کی روشنی میں بالکل جائز و درست ہے اور کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ اسے حرام مطلق کہنا خود بہت بڑی جہالت ہے اور اسے حرام مطلق کہنے والا خود جاہل مطلق ہے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ صحیح البخاری میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 2346 اور 47۔ ان حنظلہ بن قیس عن رافع بن خدیج قال حدثنی امایا، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میرے دو چچاؤں نے بیان کیا، انہم کانوا یکرون الارض علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین ٹھیکے پر دیتے تھے، بما ينبت علی الاربعاء او شیء یستثنیہ صاحب الارض، یا تو اس کی پیداوار کے عوض یا مالک زمین اس زمین میں سے کوئی حصہ اپنے لیے مختص کر لیتا تھا۔ فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ فقلت لرافع، میں نے رافع سے کہا، فکیف ہی بالدینار والدرہم، تو کیا درہم اور دینار کے بدلے زمین کو ٹھیکے پر دینا لینا جائز ہے؟ فرماتے ہیں لیس بہا بأس بالدینار والدرہم، کہ درہم اور دینار کے عوض زمین ٹھیکے پر دینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح البخاری ہے اور حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1547، اسی طرح انہ سأل رافع بن خدیج عن کراء الارض، فرماتے ہیں حضرت حنظلہ، میں نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زمین کو ٹھیکے پر دینا کیسا ہے؟ فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء الارض، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ٹھیکے پر دینے سے منع فرمایا۔ قال فقلت بالذهب والورق، کیا سونے چاندی کے عوض بھی زمین ٹھیکے پر دینا یہ ناجائز ہے؟ فرماتے ہیں اما بالذهب والورق فلا باس به، کہ سونے اور چاندی کے عوض زمین ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں سونے چاندی کا بدل یہ روپیہ پیسہ ہے، لہذا جس طرح سونے چاندی کے عوض زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے، اسی طرح روپیہ پیسہ کے عوض بھی ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث اور ہے جو حضرت حنظلہ زرقی کہتے ہیں کہ انہ سمع رافع بن خدیج، میں نے رافع بن خدیج سے سنا، فرماتے ہیں کننا اکثر الانصار حقلا، ہم میں سے اکثر انصار صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کننا نکری الارض علی ان لنا ہذہ ولہم ہذہ، ہم اس شرط پر زمین دیا کرتے تھے کہ یہ حصے اس حصے کی پیداوار ہمارے لیے ہوگی اور اس حصے کی پیداوار تمہارے لیے ہوگی۔ تو فربما اخرجت ہذہ ولم تخرج ہذہ، کبھی کبھار اس حصے کی پیداوار ہو جاتی اور دوسرے حصے میں پیداوار نہ ہوتی، تو فنہانا عن ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا، اور چاندی کے عوض زمین ٹھیکے پر دینے سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ جو حصہ مالک زمین نے مختص کیا ہے اس حصے میں پیداوار ہی نہ ہو، جب پیداوار ہی نہیں ہوگی تو اس کو عوض کیا ملے گا؟ اس واسطے یہ ناجائز ہے۔ بہرحال سونے چاندی کے عوض یا روپیہ پیسہ کے عوض ٹھیکے پر زمین لینا اور دینا کثیر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ میرے سامنے ہے یہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 6602، یہ بھی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنۃ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो मुहाकला और दूसरा मुजाबना से मना फरमाया। वकाला इन्नमा यज़रउ सलासतुन, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तरह की खेती बाड़ी करते थे। रजुलुन लहू अर्दुन फयज़रउहा, जिस बंदे की ज़मीन होती थी वो मालिक ज़मीन खुद ही उसे काश्त करता था। और दूसरी सूरत ये थी व रजुलुन मुनिहा अर्दन फहुव यज़रउ, वो आदमी जिसको ज़मीन हिबा की गई थी वो हिबा हुई ज़मीन के अंदर काश्त करता था। और तीसरा वो रजुलुन इस्तकरा अर्दन बिज़्ज़ाहबिन औ फिद्दतिन, तीसरा आदमी वो था कि जो ज़मीन को सोने और चांदी के एवज ठेके पर हासिल करता था। तो ये 3 तरह की बुयू ज़मीन के हवाले से आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में राज थी। और फरमाते हैं हुआ फिस सही, ये हदीस बिल्कुल सही है। और दूसरा रिजालहु रिजाल सही, इमाम तबरानी ने मोजमुल कबीर में भी फरमाया कि इसके रिजाल सारे के सारे सही के रिजाल है। और अगली हदीस है 6603 अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युहर्रिम किरा अल अर्द, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को ठेके पर देने को हराम करार नहीं दिया। वलाकिन्नहु अमरा बिमकारिमिल अखलाक, बल्कि हमें हुस्न अखलाक का मुजाहरा करने का हुक्म दिया। हुस्न अखलाक का मुजाहरा करने का मकसद ये है कि आप इवज और बदल हासिल किए बगैर, ठेका लिए बगैर वैसे ही किसी मुसलमान भाई को ज़मीन दे दें और वो उसके अंदर काश्त करे। तो ये है हुस्न अखलाक का मुजाहरा। बसूरत दीगर आका अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को ठेके पर देने से हरगिज़ मना नहीं फरमाया। इसी तरह मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की ये मेरे सामने हदीस मुबारक है और हदीस नंबर है 15258, जिसके अंदर समेत इब्न अब्बास यकूल इन्ना खैर मा अंतुम सानिऊन फिल अर्दिल बैदा अन तुकरुल अर्दल बैदा बिज़्ज़हब वल फिद्दति, सबसे बेहतरीन खाली ज़मीनों के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसे सोने और चांदी के एवज ठेके पर दे दिया जाए। तो इससे मालूम ये होता है, ये कसीर अहादीस मुबारक हैं, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है मेरे सामने, इसके अंदर भी वही हदीस मुबारक हज़रत राफ़े बिन खदीज रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं इन्नमा यज़रउ सलासतुन, 3 तरह की काश्त होती थी। एक वो आदमी जिसकी अपनी ज़मीन होती और वो अपनी ज़मीन को खुद काश्त करता था, और दूसरा वो जिसको ज़मीन हिबा कर दी जाती थी और वो हिबाशुदा ज़मीन के अंदर काश्त करता था, और तीसरा वो आदमी जो ज़मीन को सोने या चांदी के एवज ठेके पर हासिल करता था तो वो भी उसमें काश्त की जाती थी। ये 3 तरह की काश्तें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारका में राज थी। लिहाजा इसको सूद करार देना ये खुद बहुत बड़ी जहालत है और सूद की तारीफ से भी अदम वाकफियत की अलामत है और सूद की इल्लत से भी बेखबरी की अलामत है। और जो कह रहे हैं ये हराम मुतलक है वो भी जाहिल मुतलक हैं और उन्हें इन अहादीस का मुताला करना चाहिए जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में और जामे तिर्मिज़ी में, मजमू ज़वाइद और दीगर कुतुब हदीस मोजम कबीर वगैरह में जो मौजूद हैं ये उनका सरी इनकार है। लिहाजा इस बहस का खुलासा ये निकला कि ज़मीन को ठेके पर लेना या देना ये बिल्कुल शरीयत की रोशनी में जायज़ है और उसको दिया भी जा सकता है, लेकर उसमें काश्त भी की जा सकती है।